Hello everyone, welcome to my channel Shawsar Classes Igniting a Passion for Learning. In this channel, I'll be teaching for all students from class 6 to class 12, Karnataka State Board, CBSE Board, ICSE Board and much more. I'll be covering the full chapter, exercise problems, worked example problems and also the very important questions for your board exam. In this video, I will be going to give you the complete detailed information about second language Kannada for class 10th SSLC Karnataka State Board. In this session, we are going to provide you the information about very important questions and also we are going to give you the complete detail wise explanation how will be the exam question paper for this academic year 2021 as per the revised reduced syllabus for second language Kannada. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2 ಇವೆರಡೂ ಪೇಪರ್ಸು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯನೂ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅವಧಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 3 hours ಟೈಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ 33K ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ 80. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. First you complete the video listening to the complete audio of my explanation and then later you start copying the questions. I hope you all can understand what I mean to say. And this is the video we are making for regular fresher students, Shala Abhyarthigalige. Only this is the video for fresher students. Okay, and it is not for repeaters, as well as this model paper will not be applicable for private candidates. For private candidates we make the another model paper. Okay, I hope you all can understand and these are the important points you all need to understand. ಇದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ MCQs ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. Here this is MCQ question childrens. They will give 1 question and 4 options. Out of these 4 options you need to select which is the best and correct one and you are supposed to answer. Like this you will get 4 questions, each question carries 1 mark and total 4 marks. As you can see this is question number 1. ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದವಿದು. From Sandhi they have asked the question, Kannada ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. So they have asked about the ವರ್ಣಮಾಲೆ here question. ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು. So ವಿಭಕ್ತಿ also they have asked here. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪದವು ಅವ್ಯಯದ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. Again you can see the model paper 1 and model paper 2 you can see this is the common area, the question has been repeated and they have chosen. Okay, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ 12 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ 12 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 mark and total 12 marks. You can see children, so these are the questions which has been given here. Please read these questions properly and try to solve these questions once. Try to find the solutions and start practicing for these all questions. I hope you all can understand. And this is the third main. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯ, 3 or 4 sentences you need to answer. Each question carries 2 marks. Total you have 8 questions and it carries 16 marks. ನಿಮಗೆ 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.
4th ಮೇನ್ ಈ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹಿಯರ್. ಈ ಕವಿ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕವಿ ಪರಿಚಯ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್ ಆರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್, ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 marks children. There is no choice question in this. 5th main Saramsha, you have to read this paragraph. After reading this paragraph you are supposed to explain this paragraph. For this you are going to get 3 marks. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. 6th main ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ. So you need to write the alankara. For this you get 3 marks. It's very easy topic and easy question. Easily you can score very good marks from this area. 7th main Gade Matu. For this 3 marks. They will give a choice. Out of these 2 you have to answer any one. It's a Gade Matu. 8th main Sandarbha. So you get 5 questions. Each question carries 3 marks. Total 15 marks. 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಿಗಬಹುದು ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂದರ್ಭ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಭಾಗ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪೊಯಮ್. 4 marks. Next 8 to 10 ವಾಕ್ಯ, that is 8 to 10 sentences you are supposed to write. It carries 4 marks as you can see here. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. In this there is a choice question, you can answer any one. For this main you get 4 marks. Next passage writing. This is called as passage writing. ಇದು ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು 4 ಅಂಕಗಳು ಪಡಿಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 questions. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 marks and you are supposed to answer that question. Okay, how you have understood, based upon that you are supposed to answer this question. Question number 36. Next 12th main ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಬಂಧ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸೆ ರೈಟಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2 questions. 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಗೆಟ್ 4 marks. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪತ್ರ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 2 ಪತ್ರಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆರಡು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಲೆಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಲೆಟರ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ 1 mark with a neat handwriting, no scratches, no cuts. So understood. So yeah, the objective and subjective should be correct about the letter. So children, from this you get 5 marks, right? So wish you all the best of luck. Do well. Keep watching our channel. Okay, and if you have liked our class and video, do not forget to click the like button and share this video as much as possible with your all the friends and your classmates. And you can put as a status of the link of this video as a status of your social networking sites. And also ask your all friends to subscribe to our channel and click the bell icon and select all, so that you can find the instant notifications and updates. And comment below how was this class and what video you want to make next. You can let me know, children. Wish you all the best of luck. Do well. Keep watching. Take care. And in our next video we are going to make the next model paper. Thank you.